सत श्री अकाल। पंजाब टुडे वेख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल परमीत कौर वालिया और अज एक इहो जिहे टॉपिक दे लई असीं गलबात करांगे जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और राजनीतिक जो है काफी ज्यादा फैलदा होया नजर आ रहा है। पूरे देश च वन नेशन वन इलैक्शन नूं लैके चर्चावां हुण जोरों शोरां नाल चल रही ने, जिथे केंद्र सरकार साल 2018 तो इस नूं लागू करन च जोर दे रही है ते दूजे पासे विरोधियां नूं भी मानो नवा मुद्दा मिल गया। विरोधी धिरां वन नेशन वन इलैक्शन के हक दे विच नहीं है। अज राहुल गांधी का भी पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने इस इंडिया गठजोड़ ते हमला भी दस्सिया ते नाल नाल पंजाब आम आदमी ते कांग्रेस भी इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। तो श्रोमणी अकाली दल ने वन नेशन वन इलैक्शन का समर्थन किया है ते उन्होंने कहा है कि बार बार चोणां होण तो वधिया है कि एक बार चोण हो जान। सो फिलहाल लगातार इस पूरे मसले तो जो है रिएक्शंस जो है सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी वालों भी अज पहला रिएक्शन सामने आया ते नाल नाल विरोधियों वालों भी लगातार तंज कस्या जा रहा है। मैं तो सही मैंने ते साडी पार्टी ते मैं इहदे हक च है। हर दूजे दिन इलैक्शन हो जाते हैं। एक पार्लीमेंट ते MLA इलैक्शन एक टाइम होने चाहिए है। घट घट 5 साल कोई इलैक्शन ना होए की हुंदे। एक सूबे ते दूजे पार्टियां चल पैंदियां, उहदे बाद दूजे सूबे चल पैंदे है। हुण मुख मंत्री पंजाब दा तुरिया फिरदा महाराष्ट्र क्यों इलैक्शन करके उन्होंने पार्टी नूं जिताउण वास्ते। एक नेशन वन इलैक्शन वन नेशन बहुत बढ़िया गल है ते पूरे देश में सहमति होनी चाहिए। देखिए सारे आज मुद्दों से विहीन अपोजिशन जो है, और जिस तरह कहते हैं ना भानुमती का कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा, जिस तरह से अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हो रही है। आज मुद्दा विहीन पार्टी हैं। किस बात के लिए स्पेशल सदन बुलाया गया है, वहां पे किस किस्म की चर्चा होगी, ये सिर्फ इनकी अपनी कमजोरियां हैं, इनकी अपनी आशंकाएं हैं जिनको दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब तक सेशन नहीं बुलाया सेशन होता तब तक इन किसी क्या सराइयों के ऊपर कमेंट करना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है। इसमें यह संभव नहीं है क्योंकि डिफरेंट राज्य हैं। लगभग 29 राज्य में अलग अलग समय पे इलेक्शन होती है। किसी राज्य में आज हो रही है, किसी में 2 साल बाद है, किसी में 3 साल बाद है। वहां एक इलेक्शन करवाना मैं समझता हूं देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी की इन जो मंतव्य है बीजेपी के, उससे पता चलता है कि बीजेपी देश को बर्बाद करना चाहती है और लोकतंत्र के लिए आज बीजेपी केंद्र सरकार जो बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। सो ऐसा बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको तुरंत जो उसका इरादा है कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या बीजेपी का, इसको तुरंत वापस कर लेना चाहिए। सर क्या नुकसान इसके हो सकते हैं अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो? देखिए, बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं, बहुत सारी नेशनल पार्टियां हैं, डिफरेंट पार्टियां हैं। किसी पार्टी का आधार किस स्टेट में है तो जो लैंग्वेज बेस पे या किसी और एरिया बेस पे जो पार्टी बनी हुई है उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कहीं जोग्राफिकली जब बात करते हैं, जो हिमाचल की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, वहां जोग्राफिकली वहां बहुत इम्पॉसिबल होगा कि एक समय इलेक्शन हो। सो मेरा मानना है कि बिल्कुल जो सिस्टम अब चल रहा है इसको ही चलने देना चाहिए और इसमें कोई भी जो पेनिट्रेशन है बीजेपी की तरफ से बहुत ही घातक देश के लिए सिद्ध होगी। सो एक पासे विरोधियों वालों भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन अकाली दल वालों समर्थन किया जा रहा है। पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ वालों भी बयान सामने आया, उन्होंने भी हक दे विच कहा। फिलहाल तुहानूं ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि वन नेशन वन इलैक्शन आखिरकार है की। पिछली गल्लां ते भी नजर मारीए तो 1967 तक भारत के अंदर विधान सभावां ते लोक सभावां दीयां चोणां इक्को समय कराउणा आम वरतारा सी। उस तो बाद 1967 तो बाद लोक सभा ते विधान सभा नूं कई बार भंग भी किया गया, जिस कारण यह हुक्म टुट गया। भाजपा ने 2014 दियां लोक सभा चोणां लई इक्को समय चोणां करवाउण दा तरीका विकसित करन दी भी कोशिश की सी, लेकिन 2022 दे अंदर चोण कमिशन विच वन नेशन वन चोण लई तैयार सी। लेकिन इसका मतलब की है? एक राष्ट्र एक चोण कमेटी का अर्थ की है? कमेटी पार्टियां ते आगूआं ते आम लोकां नाल सलाह मशवरा करेगी। इक्को समय चोणां करवाउण विच कई चुनौतियां भी हन। संसदीय प्रक्रियावां विच भी सोध करन दी लोड़ होवेगी। जो जानकारी असीं तुहानूं दस रहे हैं, कई चुनौतियां भी है जो जदों वन नेशन वन इलैक्शन लागू होगा उस तो बाद कई चुनौतियां भी आउणगियां ते इसी करके जो है विरोधियों वालों लगातार हंगामा भी किया जा रहा है।
ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1967 ਤੱਕ 1952, 57, 62 ਅਤੇ 67 ਤੱਕ ਇਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਰਚ ਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। और नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमेटी जो है गठित कर दी है और इसकी अगुवाई जो है वो रामनाथ कोविंद कर रहे हैं और 15 तो 22 सितंबर तक स्पेशल सदन भी सद्या गया है। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੇਤਨ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਅਵਸਥੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਬਰਫਾਸਟ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੇਤਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ और ये एक बहुत ही स्वागती बिल वा, एक स्वागती प्रयास आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੱਲੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਡ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲਪਕਾਲਿਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਯਾਫਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਯਾਫਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਯਾਫਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੰਤਰ ਯੰਤਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ ਕਿ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਿੱਲ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਸੀ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਧਾਵੀ ਔਰ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕहीं ਨਾ कहीं ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਸ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 172 ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 83 ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1/3 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ ਦੀ, ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ, ਸੇਮ ਡੇ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ, 20-22 ਐਸੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਹਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਨ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਦਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚੇਤਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ 2014 ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਲਓ, 75% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਂਟਰ ਚੱਲਿਆ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਐਮਪੀ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਧੀਰੇਂਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਮੈਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਬਰ ਫਾਸਟ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਬਰ ਫਾਸਟ ਤੇ। ਧੀਰੇਂਦਰ ਅਵਸਥੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। हमारी आवाज हाँ जी, हाँ जी। ਧੀਰੇਂਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਦਨ ਵੀ ਸੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਦਨ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ लागू होना चाहिए? देखो, अभी तो एजेंडा आया नहीं सेशन का, पार्लियामेंट में चर्चा क्या होनी है क्या नहीं होनी है उसका कोई एजेंडा अभी आया नहीं है। बाहर ये सारे कयास हैं। देखो, रिफॉर्म समय के साथ तो होने चाहिए, लेकिन रिफॉर्म कैसे हो ये बड़ा सवाल है। ये सही है कि 67 तक स्टेट और सेंटर के इलेक्शन एक साथ होते थे, लेकिन वो दौर दूसरा था। उस वक्त तक रीजनल पार्टीज नहीं थी, एक पार्टी की सरकार हुआ करती थी। हाँ जी। अब सवाल ये है कि इतनी रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल एक्सपेक्टेशन है, उनको सरकार अगर इस तरीके का कोई कदम उठाती है कैसे एड्रेस करेगी, ये बड़ा सवाल है। रीजनल पार्टीज की सबसे बड़ी आशंका ये है कि ये उनको खत्म करने की कहीं कोई चाल न हो सरकार की। ये जरूरी है कि सरकार को ये आशंकाएं खत्म करनी पड़ेंगी इन रीजनल पार्टीज के साथ बैठकर, इनसे बात करके। उस तरीके की कोई कोशिश सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रही है। पहले भी कुछ रिफॉर्म के सुझाव आ चुके हैं। जैसे एक सुझाव आया था कि साहब एक ये चुनाव केंद्र की सरकार कराए, एक इसके लिए अलग फंड बनाया जाए, लेकिन वो स्टेप भी कभी उठाया नहीं गया सरकार की तरफ से। देखो, संविधान सभी को, हमारा संविधान अधिकार देता है। सेंटर सूची, स्टेट सूची और कॉन्करेंट सूची, तीनों सूची स्पष्ट है। संविधान राज्यों को स्पष्ट अधिकार देता है। केंद्र के अलग अधिकार है और एक समवर्ती सूची होती है जिसमें सेंटर और स्टेट अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। संविधान जब उस स्थिति पर जाके सेंटर और स्टेट के इंटरेस्ट को कंप्लीटली एड्रेस करता है, उस स्थिति में केंद्र की सरकार राज्य को इंटरेस्ट को कैसे एड्रेस करेगी, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर आशंकाएं बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी।
ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ? ਆਖਰ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ 'ਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਫੜਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਸਨ 1984 ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਨ 1985 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਲਣ ਤੁਰ ਪਏ ਜੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਓਨੈਸਟ ਸੀਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਧਾਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਡਰ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਡਨ ਖਟੋਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ
ਕਿਆਸਾਈਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਕਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਦੀ ਪਈ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2024 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।